नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किसी ना कि आपण जिलार खबर अपडेट पाइपर तेज आज संध्यार कौन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलता नजर पकड़ा तेज शेष पर्यंत भिडियोटी को देखापी आमर अनुरोध। आज पवित्र पौष पूर्णिमा एही अवसर में श्रीमंदिर महाप्रभुଙ୍କର देवाभिषेक नीति अनुष्ठित होईछि। महाप्रभु राजाधिराज सुनावेश विभूषित होई अगणिक भक्तଙ୍କୁ दर्शन मध्ये दैछथि। गतकाली अधिवास गृह रे अधिवास होई रहितबा घी मिश्रित 108 गोरा जल रे चंदन लागि पर महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ मध्ये अभिषेक करा जायतिला। तबे वर्षक मध्ये 5 थर महाप्रभुको सुनावेश दर्शन हेउता बेले आज दिन रे सुनावेश रे महाप्रभुको दर्शन कले अशेष पुण्य मिलता बोली विश्वास करा जायथाय। एथिपे पुरी रे लागिछि लक्षाधिक लोकଙ୍କର ଭିଡ଼। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଦଲାଲ ଗିରଫ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ବାସୁଦେବ ରଣାକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଜଣଙ୍କଠୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗର ଜାଲ ଆଇଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 28 ରु ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ। ଏହା 2 ଦିନ ଧରି ଯଥା 28-29 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ସମେତ ବହୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କନକ୍ଲେଭକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମେଗା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ନେଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଅମଳରେ କେବଳ ମେଟାଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ରହିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ। राज्यवासी खूब शीघ्र मिलिब आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एमओयू स्वाक्षरित होईछि। तेबे दिल्लीर स्वतंत्र कार्यक्रम रे केंद्र और राज्य मध्य चुक्ति स्वाक्षरित मध्य होईछि। तेबे कुआ जाउछि सूचना अनुसार वर्तमान किछि समय पूर्व दिल्ली विज्ञान भवन रे केंद्र और राज्य चुक्ति स्वाक्षरित करिसेंति। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित एही चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। आ महिला 10 लाख स्वास्थ्य बीमा, पुरुषों 5 लाख स्वास्थ्य बीमा। यही कार्ड द्वारा 27,000 अधिक मेडिकल चिकित्सा सुविधा पाइपर। बिक्री है भारतर हज नोट 56 लाख टंकार नीलाम है। ऐतिहासिक 100 टंकिया नोट लंडन में आयोजित होता नीलाम समारोह में ऐतिहासिक हज नोट तेज 56 लाख बिक्री होती। 1950 दशक भारतीय रिजर्व बैंक एक 100 टंकिया भारतीय नोट को हज नोट भाव जारी करथिला। एही नोट क्रमिक संख्या हेउछि HA0784000। विशेषकर हज यात्रा गल्फ देश गुड़िक जाउथुवा तीर्थयात्री सेतबेले ए नोट जारी होइतिला। बेआईन सुना क्रय बंद करने उद्देश्य ए स्वतंत्र नोट को आरबीआई जारी करथिला। ऐतिहासिक नोट रो फिफेक्स बा एचए रही जहाँ फल आरबीआई द्वारा स्वतंत्र हज नोट होइतिबा स्पष्ट होइछि। तबे हज नोट रो व्यवहार भारत में वैध नथिबा बेले सेतबेले ए संयुक्त अरब एमिरेट बा यूएई, कातार, बाहिन एवं कुवेट एवं ओमान परि गल्फ देश रे यह व्यवहार होउतला। तबे ए नोट एबे 56 लाख टंकार बिक्री होइछि बेली कुआ जाउछि। आजिटु खोला गला जनसाधारण पई राजभवन उद्यान। जनवरी 13 रु 22 तारिख जाए साधारण जनता पई देखि परिबे एई राजभवन दृश्य। राजभवन सुंदर परिवेश तथा एटिकार सुंदर मनोरम दृश्य को मनभरी उपभोग करने को जनसाधारण को मिलिबो सुजोग। एथिरे एक नियम टिके अलग रही कारण मोबाइल ऐप पंजीकरण माध्यम रे सर्वसाधारण प्रवेश पय अनुमति दिया जिवो। राजभवन उद्यान परिदर्शन पय कोनोसी प्रवेश शुल्क देबाकू पड़िबो नाही। एथि निमते प्ले स्टोर रे बा ऐप स्टोर रू उद्यान परिदर्शन राजभवन ओडिसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करबाकू पड़िबो। ओडिसा राजभवन वेबसाइट रे उपलब्ध थिबा क्यूआर कोड माध्यम रे एबे डाउनलोड करबाकू पड़िबो। ता सहित राजभवन मध्ये बुली परिबे बोली कुआ जाउची।
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲା ଶୀତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି। ଏବେ ପିକନିକ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଘାଟି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାତି 2ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବେଶ ଜୋନ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 14 ବା 15 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯାହାର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 2,67,000 ଯୋଉ ଫର୍ମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କେବଳ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପାଇଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। 1 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଦାନ। କଂସ ଦରବାରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 170 କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଚଏମ୍ପିଭି ଭାଇରସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କ। କୁହାଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଛିଙ୍କ ଯଦି ହେଉଛି ବାହାରୁ ମେଡିସିନ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଚୀନ ପରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 16 ଜଣ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଚଏମ୍ପିଭି ନେଇକି ଏଯାଏଁ ଆସିନି ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ଆସିଲେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ନିମୋନିଆ ପରି ଏଚଏମ୍ପିଭିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ଭାରତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଭାରତରେ 7% ଲୋକ ନିଶାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ 16,916 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶା କାରବାର ଧରା ପଡିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଲୋପ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏହି କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ସକାଳ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ ପକାଇଲେ 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତଟରେ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ସମୟରେ ସକାଳ 9:30 ସୁଦ୍ଧା 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କୁମ୍ଭ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଡି ଦୋକାନରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍, ଜବତ ହେଲା
ମାଞ୍ଜା ସୂତା, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଗୁଡିରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ୟୁଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଇନିଜ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅମାନିଆ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର କାଠଗଡା ସାହିର ଅନେକ ଦୋକାନ ଗୁଡିକୁ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି। 9 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡି ସୂତା ଲାଗି 5 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଇନିଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କହିଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, କହିଲେ ଓଡିଶାରୁ ବାଜିବ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିଗୁଲ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ବାବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେପରି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ବିଗୁଲ କେବଳ ଓଡିଶାରୁ ବାଜିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଜେଡମୋର ଟନେଲ, ଯୋଡି ହେଲା ଶ୍ରୀନଗର ସହିତ ସୋନମାର୍ଗ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବାନ୍ଦରରେ ଜେଡ୍ ମୋର ସୁଡଙ୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଓ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୋନମାର୍ଗକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସୁଡଙ୍ଗଟି 6.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଡଙ୍ଗ ଖୋଲିବା ସହିତ ଶ୍ରୀନଗର ସୋନମାର୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଋତୁ ପାଇଁ କି ଖୋଲାଯିବ। ସୋନମାର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସିଏନଜି ବାଇକ୍, ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଜାଜ ଫ୍ରିଡମ 125 ହେଉଛି એકમાત્ર ସିଏନଜି ମୋଟରସାଇକେଲ। ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ବିକ୍ରିରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ବଜାଜ ଅଟୋର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜାଜ ସିଏନଜି ବାଇକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ସପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏବେ ବାଇକ୍ର ଭଲ ରିଟେଲ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ର ଫିଚର ହେଲା 125 ସିସି ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 300+ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଏହା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଏହି ସିଏନଜି ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥରେ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଲେଜ ଦେଉଛି। ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 65ରୁ 70 ମାଇଲେଜ ଦେବାର କହୁଛି ଦାବି କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ଟ୍ରାଇ ସିଟି। ଏବେ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଇ ସିଟିର ବିକାଶ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଇ ସିଟି କରିବେ ସରକାର। ଉଭୟ 3 ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେବ। ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ହେବ। ଅଧିକ ଓଭରବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ହେବ, ରୋଡ ଫ୍ରି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ ହେବ। ବ୍ରିଜ କିପରି, ଓଭରବ୍ରିଜ କିପରି ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଆହୁରି ବ୍ରିଜ ହେବ, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଓଡିଶାରୁ ମହାକୁମ୍ଭ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରିହାତି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ 2025 ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। 4ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହି ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରୁ ଏହି ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଖୁସି ଖବର, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ବାବଦରେ 1904 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୁହାଯାଉଛି ଏନେକି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 26,28,228 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣିଲେଣି। 4,69,788 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଇଲେଣି ଧାନର ମୂଲ୍ୟ। 1904 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ସହ ମୋଟ 7,379 କୋଟି ଧାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1200 ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇ 3,500 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର,
एसएचजी महिला को ऋण छाड़ ए नहीं कहुଯାଇଛି बीजेडी सरकार पूर्व जो मैंने ऋण नहीं ऋणर सुध माफ कर मूल जी टଙ୍କା से सुझे एने 227 कोटी टଙ୍କା व्यय बराद होती तेरे पूर्व जनवरी 5 तारिख में मधु मधु माधव सिंह योजना ना 5,000 टଙ୍କା देते राज्य सरकार स्कूल छात्र छात्री को एवं स्कूल छात्र छात्री आउ गोटे बड़ खबर आणुचंती तापरे आउ गोटे अपडेट एथर राशन कार्ड नुआ मिलवा जाउची नुआ राशन कार्ड जनवरी 25 रु मिल जिवो जो माने 2023 2024 रे आवेदन करथिले ताकू राशन कार्ड एई 25 तारिख रे मिलिबो आ राशन कार्ड रो फेब्रुआरी 1 तारिख रे समस्तर कटि जिवो पाखापाखि 49 लाख हिताधिकारी एपर्यंत राशन कार्ड ई केवाईसी करनाती सेमान जदी ई केवाईसी न करिवे फेब्रुआरी 1 रे आउ ताकू राशन कार्ड मिलिबो नाही बा राशन कार्ड रो बाद पडिबे ई श्रम कार्ड पई खुशी खबर ई श्रम कार्ड जहार अछि ताकू राशन कार्ड जोगाई देबे सरकार तबे कोआ जाउची खाली पंजीकरण थिले मध्ये जोगाई देवे सरकार 1 लाख टଙ୍କା सहायता पाई परिबे एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा गोटे पर गोटे बीजेपी सरकार नुआ नुआ स्कीम करछि गरीब हिताधिकारी विभिन्न प्रकार योजना करुछि आसंता 25 तारिख रे कॉन्क्लेव ओडिशा कॉन्क्लेव उत्कर्ष ओडिशा रे बड़ बड़ प्रकल्प हेबो जा पर दादन कोटे पे आ बाहर को जिबे नाही ये थिला आजर देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर एई बेला खबर प्रतिदिन देखिया पे हेले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे जय जगन्नाथ।